इधरों पहले फिर इंसर्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। पंजाबी लहर की टीम अज पहुंची हसन मदाल ते तुसीं सारे जुड़ गए हो साडे यूट्यूब चैनल दे नाल। असी लाइव जिहड़ा असी आए सां इत्थे ते कुछ पुराने सानूं मिले आ ते असी सोचा कि उन्हां कोल लाइव थोड़ा जिहा तुहाडे रूबरू करके पुछया जावे। ते अपने ने नवतेज सिंह रंधावा साहब न्यूजीलैंड तो आए ने पाकिस्तान। रंधावा साहब पहले तो मैं तुहानूं बहुत बहुत मुबारक देना कि तुसीं इन्नी जिवें तुसीं दस्सिया भी 4-5 दोस्त आए हो जी। तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं सानूं खिदमत का मौका दिता। दसो हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू विजिट पाकिस्तान? देखो मैं कहां जिंदगी दे विच कई बार इस तरह सबब बनदा ते कि जिंदगी तुसी महसूस करते हैं कि थानू हर पल हौली हो के जिहड़ा तुहाडे अखां दे मोहरों लंघदा नज़र आउंदा। मैं इवें महसूस कर रहा पाकिस्तान दे विच आके, खास करके जिथे आपां खड़े इंटरव्यू कर रहे हैं कि इत्थे ये जगह सच्ची एक तो नूरानी आ, दूसरा इत्थे जिंदगी दे सफ़र दे विच आके अज पाकिस्तान दे विच अपने घर वापसी जिहड़ी आ उस दी मैनू निजी तौर दे उत्ते कहांगा जिहड़ी खुशी शांति ते सबब मिलिया। ते मैं इंज महसूस कर रहा कि बहुत पहलों आ जाना चाहिए सी, बहुत पहलों आके अपने इस धरती के उत्ते नतमस्तक होना चाहिए सी। ते जिवें वाहिगुरू ने अपने सबब बनाना उवें बनना बहुत वधिया महसूस हो रहा। पाकिस्तान दी मैं थोड़ा इंक्लूड करा थोड़ा जी, तुसी धार्मिक तौर ते मजहबी तौर ते तुहानूं एब्सोल्यूटली कि तुहानूं बड़ा तुहाडे वास्ते बड़ी एक ऑनर वाली गल है जी। इस तो हट के वैसे अगर एज ए पंजाबी तुहानूं पुछां जी ते इत्थों ओहदे नाल तुसीं ओहदे संबंधित की कहना चाहोगे इत्थे, क्योंकि जिहड़ा पंजाब दा 80% जिहड़ी हिस्टरी लहिंदे पंजाब दे नाल जुड़ी हुई है, उहदे बारे भी थोड़ा जिहा तुसीं। मैं कहना चाहांगा कि इत्थे आके तुहानूं पूर्ण रूप दे विच पंजाबी होण दा माण महसूस हो रहा। नज़र साहब मैं गल करां कि इत्थे आके हर दूसरा शख्स जिहड़ा तुहाडे नाल पंजाब च पंजाबी दे विच बोलदा, जो कि आम तौर ते तुसीं चढ़दे पंजाब दे विच नहीं जिहड़ी तुहानूं मिलदी। तुहाडे नाल गल्लां करदिआं पंजाबी खास करके इस इलाकाई पंजाबी जिहड़ी है उहदा जिहड़ा सबब बनदा आ, तुहानूं मजहब जातां सब भुल जांदियां। थानू जी करदा है कि गलवकड़ी पालवा जिहड़ा मोहरे खड़ा मेरा एक किस्म दा विछड़िया भरा ते अज उन्हां नूं मिलण दा उन्हां दे नाल ज़बान जिहड़ी हज़ारां सालां तो चली आ रही है उहदे विच गल करके जिहड़ा माण खुशी ते सकून मिलदा ना, मैं दसां जिंदगी दे विच बहुत तुसीं कुछ प्राप्तियां बहुत कुछ खरीद लेंदे हो, बहुत कुछ जिहड़ा आम तौर दे उत्ते मैमरीज लैके जांदे हो, पर ये मैमरी एज आ पंजाबी दे तौर दे उत्ते मैं कहना जिंदगी भर चेता रहेगी। पंजाबी इत्थे दे दिलों जिहड़े आ जी आयां आख रहे ने। मैं कहांगा पिछले 2 दिनां दे विच कोई समा नहीं होना जिथे कि जिन्हें भी मिलिया जी आयां नूं जी आए नूं भाई जान थोड़े मुड़ के रक्षियां ने बाधा मार दे सरदार जी सत श्री अकाल। राती खलोते सन जी लाहौरों जो निकले हैं असीं नाल ही सन भाजी हुणां दे जी,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ 80% ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਨੀਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਖਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 20% ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਮਿੱਠੀ ਮਲਾਪੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਂਜਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਐਫਰਟ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, 10 ਵਾਰੀ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਜੋੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਣ ਉਹ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਓ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1% ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ 1% ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਦੇਰ ਸਕਦੇ। ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਬੰਨਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਥਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੱਥਣਾ। ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੱਥਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਖੁਦ ਤੱਕ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਲੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸੀਕੀ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਲੀਕਾ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਏ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਲਿਬਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਨੌਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਈਏ, ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 80% ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਮਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਥ ਬਾਈ ਮੰਥ ਕੋਈ 1000 500 15 20 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਮਾੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਦਾ ਡੇ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਰਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਫਰਟ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜੀਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 400-450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਕੱਠੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ, ਯੂਰਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਂਜਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ
ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਪਣਤ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ 2-4 ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਉਸੇ ਤੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਟਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਟਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਆਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਸੀਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ, ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅੰਦਰੂਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਰੋ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, 10,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੋਪ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਦੋ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ।